بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اعزاء، اقارب، آل، اولاد، میاں بیوی سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اگر میں محبوب نہیں ہوں تو تم مومن کامل نہیں ہو۔ حضرات سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو صحابہ کرام کو عشاق نبی کہا گیا، محبین نبی کہا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تھوک پھینکتے تھے صحابہ کرام اپنے جسم میں مل لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی کو برکت کے طور پر صحابہ کرام جھگڑا کرتے تھے لینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جب تک دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اقوال، اعمال، افعال کے لیے عکس آئینہ تھے۔ یعنی کہ جس طرح آئینہ میں ہم شیشہ میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، جو ہم کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اخلاق، اعمال کا عکس صحابہ کرام تھے۔ آج حالات ہم سب جانتے ہیں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، اطاعت کا مہینہ ہوتا ہے، فرما برداری کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے، جان و مال کی قربانی کا مہینہ ہے، فرما برداری کے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے امتی، میں تمہارے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو، میرے افعال محبوب نہیں ہے، میرے اقوال محبوب نہیں ہے، میرے اعمال محبوب نہیں ہے، تمہارا رہنا سہنا، تمہاری وضع قضا، تمہارا ریل میل، تمہاری گفتار و رفتار، تمہارا ہنسنا بولنا، تمہارا کھانا پینا، تمہاری شادی بیاہ، تمہاری پوری سوسائٹی، پوری سماج اگر میری سنت کے مطابق نہیں ہے تو تم مومن کامل نہیں ہو۔ ایک فیصلہ مفتی صاحب دیتے ہیں، ایک فیصلہ جج دیتا ہے، ججوں کا جج، مفتیوں کا مفتی، مفتی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم مومن کامل ہو ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ججمنٹ ہے کہ تمہارا رہنا سہنا نبی کی طریقے کے مطابق ہو، تمہارا بولنا، تمہاری اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق ہو۔ حضرات، آج نبی کی ذات پر ہمیں اور برادران وطن کو لڑانے کے لیے اور فساد میں مبتلا کرنے کے لیے اور سیاسی لوگ اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے نبی کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور نبی کی ذات پر ایسی ایسی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ایسے ایسے اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے آپ کی ذات میں درار قائم کیا جا رہا ہے۔ ہم امتی کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی اونٹنی، اللہ کے نبی کی اونٹنی کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اور جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے، وہ کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی بنائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک عورت نے آپ کو ممبر بنا کر دیا اور آپ ممبر پر خطبہ دینے لگے تو اللہ کی وہ ممبر سے رونے کی آواز آئی، اور تمام مسجد کے لوگوں نے رونے کی آواز کو سنا۔ جانوروں کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت، بے جان چیزوں کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت، ہم امتی ہونے کے
दावेदार हैं। हमें अगर गैर उम्मती की तरफ मंसूब कर दिया जाए तो हम पता न क्या से क्या कर देंगे, लेकिन हमें उस शाके नबी, हमें आशिके नबी, हमें मुहिब्बीन वो नबी बनने की बात यह है कि हम अपनी नमाज के अंदर नबी की सुन्नत को, तरीके को इस्तेमाल करें और याद करें। हम अपनी तहारत और पाकी के अंदर नबी के तरीके को और सुन्नत को अपनाएं। हम अपनी समाज में, शादी ब्याह के अंदर, हम अपनी बोलचाल के अंदर कसम खुदा की पूरी समझ A to Z समाज के तमाम लोग, पूरा सोसाइटी को अगर सुन्नती बना दिया जाए, सुन्नत के मुताबिक बना दिया जाए, ये हमारा वो चैलेंज है, ये हमारा वो आइडियल है, ये हमारा वो झंडा है। हजार नबी के खिलाफ मुखालफत करने वाले मुखालफत करें। हमारी जबान सुन्नती बोलती है, हमारी आंखें सुन्नत के मुताबिक देखती है, हमारा हुल्ला सुन्नत के मुताबिक है। कितना तुम एतराज करोगे, कितना हमारे नबी के ऊपर तुम एतराज करोगे और उंगलियां उठाओगे। हर उंगली का जवाब, हर एतराज का जवाब ये है कि हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत का लेबल न हो, सुन्नत हकीकत में हो। हमारी हर चीज के अंदर यही जवाब है, यही जवाब है, यही उस बुग़्ज़ का जवाब है, उस नफरत का जवाब है जिसको हमने सुन्नत को, जिसकी वजह से हमने सुन्नत को मोहब्बत से अपनाया है। उनके हजार फसाद का, हजार बुग़्ज़ का, हजार इनाद का, हजार दुश्मनी का तरीका ये है नौजवानान इस्लाम कि हम सुन्नत को अपनी जिंदगी से गले लगाएं। यही वो सुन्नत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है कुर्बानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत इस्माइली और इब्राहिमी के मुताबिक है। ये पूरा महीना, इसलिए तो बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक सहाबी रसूल ने पूछा कि 10 दिनों के अंदर अल्लाह को 10 दिनों के अंदर जो अमल महबूब है, इससे ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं। पूछा कि जिहाद? कहा जिहाद भी नहीं, हाँ वो मुजाहिद जो न अपनी जान से वापस आता है, न अपने माल से वापस होता है, यानी पूरा शहीद हो जाता है वो। अब सवाल ये है कि ये 10 दिन, आज 10वीं तारीख है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हमने गफलत में गुजार दिया। कसम परवरदिगार की, पूरे साल के मुकाबले में ये अजीम अय्याम थे, ये अजीम दिन थे जिसको हमने गफलत में गुजार दिया। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सही बुखारी की रिवायत है, पूरे साल में 10 दिनों के मुकाबले में कोई और दिन नहीं, कोई और दिन के अमाल नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब हो। सवाल ये है कि ये 10 दिन की इबादतें क्यों महबूब थी? फतहुल बारी हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो, ये महीना जिलहिज्जा का महीना ऐसा महीना है, इसमें तमाम चीज इस्लाम के जमा हो जाते हैं। ईमान और यकीन तो है ही, और नमाज, रोजा, नवाफिल रोजे, अरफा के रोजे, 1 साल के पिछले गुनाह माफ होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आगे आने वाले 1 साल के गुनाह को माफ। तो ये ईमान और यकीन और नमाज और रोजा इन 9 दिनों के अंदर, इसी तरह ज़कात यानी हदिया, वो सदका भी इन दिनों के अंदर करने के अंदर। और 5वीं चीज जो किसी और महीने के अंदर नहीं, सिर्फ इसी महीने के अंदर है, और वो है हज। मालूम ये हुआ कि तमाम अरकान इस्लाम इन्हीं महीने के अंदर, हज के महीने के अंदर जमा होता है। लिहाजा इन 5 चीजों की वजह से इस महीने की अजमत और फजीलत बढ़ जाती है। मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम एतराज़ात, तमाम इनाद, तमाम दुश्मनी इस्लाम से दुश्मनी हो, इशारे साहिब इस्लाम से दुश्मनी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली हो, इस सब का जवाब ये है कि हम सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, और वो खामोश जवाब देंगे जो जवाब लोहे का काम करता है, एटम बम का काम करता है। इसीलिए अपनी समाज को, अपनी जात को, अपनी वज़ाकता को, अपने अफ़आल को, अपने आमाल को, पूरी माहौल को सुन्नत के मुताबिक बनाइए, जो
जिस सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है कुर्बानी करना, तो मेरे भाई उसी अल्लाह के नबी के फरमान की वजह से हम सब जमा हुए हैं। उसी अल्लाह के नबी की सुन्नत का वास्ता पूरे फसाद से बचना है, पूरे परागंदा माहौल से बचना है, पूरी पलीदगी से बचना है, आंगन को जो है पाक करना है, घर को पाक करना है, समाज को पाक करना है, गली से पाक करना है। तो सुन्नत को गले से लगाइए, इंशाअल्लाह पूरी समाज हमारी पूरा हम साफ सुथरा बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबको नबी की सुन्नत के मुताबिक जैसे हम अमल करने के लिए आए हैं, बाकी और सुन्नतों पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।